이번 시간에는 The 뉴욕타임스 More than 30 dead in Gaza and Israel as fighting quickly escalates. 30명 이상이 사망했다. 여기는 비동사가 생략되어 있습니다. 가자 지구와 이스라엘에서 as 뭐 하는 가운데 전투가 급속히 격화되는 가운데 Hamas fires rockets at Israeli cities. Israel hits Gaza with airstrikes. Civilians suffer the most casualties, but leaders on each side may reap political benefits. 하마스는 발사했다 로켓포를 이스라엘 도시에 이스라엘은 공격했다 가자 지구를 공습으로 민간인들이 가장 큰 피해를 입었다. 캐주얼티에서는 뭐 사상자입니다. 많이 죽고 많이 부상당했다는 말. 물론 군인들도 죽겠지만 민간인들이 가장 큰 피해를 입었다는 말. 그러나 leaders on each side, 양측의 지도자들은 이렇게 민간인들은 막대한 피해를 입었지만 양측의 지도자들은 reap하면 거두답니다. 정치적인 이익을 거둘 수도 있겠다. 두 명의 기자가 쓴 기사입니다. Published May 11th, 2021, updated May 12th, 2021, 7:47 p.m. ET. 미국 동부 시간으로 오후 7시 47분 5월 12일이니까 우리나라 시간으로 이 목요일 아침 8시 47분에 업데이트가 된 기사입니다. Ashkelon, Israel, the worst fighting between Israelis and Palestinians in 7 years, intensified on Tuesday night as Israeli airstrikes began targeting Hamas offices in Gaza City and militants in Gaza fired rockets at the metropolis of Tel Aviv, the southern city of Ashkelon and Israel's main airport. 최악의 전투, 이스라엘 사람들과 팔레스타인 사람들 간의 최악의 전투가 7년 만에 최악의 전투가 intensified, 격화되었다. 화요일 밤에 뭐 하는 가운데 as Israeli airstrikes, 이스라엘의 공습이 시작했습니다. 목표로 삼아서 하마스 사무실입니다. 가자시에 있는 하마스 사무실을 표적으로 시작함에 따라 그리고 또 밀리턴스, 또 하마스의 이 무장단체 사람들은 이 가자에서 fire rocket, 로켓포를 발사함에 따라 이 텔아비브 메트로폴리스 하면은 뭐 광역도시 거기에다 로켓포 공격을 시작함에 따라 또 남부의 도시 에스클란 또 그리고 이스라엘의 주요 공항에 대한 공격을 시작함에 따라 화요일 밤에 이 전투가 격화되었다는 말. In Gaza, at least 35 Palestinians, including 10 children, had been killed by Tuesday night and 203 others were wounded, according to health officials. 가자 지구에서는 최소 35명의 팔레스타인 사람들, 10명의 어린이를 포함하여 had been killed, 사망했다. 화요일 밤까지. 그리고 203명의 다른 사람들이 부상당했다. 거기 가자 지구의 보건관리들에 따르면 In Israel, 5 people were killed in strikes on Tel Aviv, Ashkelon, and Lod, and at least 100 were wounded, according to medical officials. 이스라엘에서는 5명이 사망했다. 이 공격에서 텔아비브에 대한 공격, 에스클란에 대한 공격, 라드에 대한 공격에서 사망했고 최소 100명이 부상당했다. 의료 관리들에 따르면 Away from the military conflict, a wave of civil unrest spread across Arab neighborhoods as Palestinian citizens of Israel expressed fury at the killings in Gaza and long-standing complaints of discrimination inside Israel itself. 이러한 군사적인 충돌 과는 별도로 이거와는 좀 멀리 떨어진 곳에서 A wave of civil unrest, 민간인 소요 사태의 물결이 퍼져나갔다. Spread across Arab neighborhoods, 아랍 이웃 국가들로 에서 뭐 하는 가운데 팔레스타인 시민들, 이스라엘 내에 팔레스타인 사람들이 상당히 거주하고 있습니다. 자, 그 팔레스타인 시민들이 express fury, 어떤 분노를 표출하는 가운데 어디에 대해 이런 가자 지구에서의 이런 그 사망 사건에 대해 그리고 또 long-standing complaint 또한 오랫동안의 그런 불평 불만 of discrimination inside Israel itself 이스라엘 자체 내부에서의 그런 이 차별 대우 이 팔레스타인 사람들과 이스라엘 사람들과의 차별 대우 이런 데 대한 오랫동안의 해묵은 그런 이 불평 이런 것들을 표출하는 가운데 이웃
아랍 국가들로까지 이제 이 어떤 시민적인 어떤 소요 사태, 불안 이런 것이 뭐 시위 사태 이런 것이 퍼져나가고 있다는 말. While the surge in strikes, the worst since 2014, brought fear to millions in Gaza and Israel, they nevertheless boasted an unlikely pair, Hamas, the Islamist militant group that runs the Gaza Strip, and Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. 여기 while은 비록 뭐뭐이지만 이렇게 뭔가 좀 양보의 뜻으로 번역하시면 좋습니다. 그냥 뭐뭐 동안에 이렇게 하기보다는. 자, 여기 strikes는 공격입니다. 공격의 급정이죠. surge. 2014년 이후로 최악의 전투라고 했습니다. 자, 이런 공격의 급정이 brought fear, 두려움을 가져왔습니다. 수백만 명의 사람들에게 가자지구와 이스라엘에 있는. 그랬지만 이런 말. 그들은 자 그러한 공격은 그럼에도 불구하고 boast는 강화하답니다. An unlikely pair, 도저히 있을 법하지 않은 그런 짝입니다. 전혀 어울리지 않는 그런 짝의 입장을 오히려 강화시켰다는 것입니다. 자, 전혀 어울리지 않는 두 짝이 누구냐 하면 뒤에 나오죠. 하마스, 이슬람 무장단체입니다. 가자 지구를 통치하고 있는 이슬람 무장단체 하마스와 네탄야후 이스라엘 총리입니다. 자, 이들은 상호 정말 원수지간인데 이 둘의 입장을 오히려 이번 이런 급격한 전투가 이들의 입지를 강화시켰다는 말, 정치적으로. For Hamas, the conflict has allowed it to revitalize its claims to the leadership of Palestinian resistance. 하마스에게는 이러한 분쟁, 이러한 이스라엘과의 분쟁이 허용했습니다. 자, 이 하마스입니다. 이것은 하마스로 하여금 revitalize its claim, 그 주장을 이제 되살리답니다. 이 팔레스타인 저항 운동의 어떤 주도권이죠. 여기 리더십은 자기들이 지도자다, 자기들이 주도권을 쥐고 있다라는 그런 주장을 되살리게 해주었습니다. 뭔가 이제 우리가 이 팔레스타인 저항 운동의 우리가 선봉이다 이렇게. It framed its rockets as a direct response to a pair of Israeli police raids on the ex-mosque compound, a religious site in East Jerusalem sacred to both Muslims and Jews. 자, 여기 이선 하마스를 말합니다. frame은 자 frame A as B죠. A를 B로 규정하다 이런 말입니다. 뭐 frame 짓다 이런 말. 자, 자신들의 로켓 공격을 뭐로 규정지었죠? Direct response, 직접적인 대응이다. A pair of Israeli police raid는 두 차례에 걸친 이스라엘 경찰의 공격입니다. 어디에 대한? On the ex-mosque compound. ex-mosque는 사원, 해교 사원이죠. 사원, 이 컴파운드는 뭐 경내, 군내 이런 말입니다. 거기에 대한 이스라엘 경찰의 두 차례에 걸친 공격, 여기에 대한 직접적인 대응이다, 반격이다 라고 이제 규정을 지었죠. 자신들의 로켓 공격을. 자, 이 ex-mosque compound는 어떤 지역이냐면 religious site, 종교적인 장소입니다. In East Jerusalem, 동예루살렘에서 sacred to both Muslims and Jews. 이 모슬렘, 그러니까 회교도들과 유대교도들에게 둘 다 성스러운 그런 성지입니다. 자, 여기에 대한 이스라엘 경찰의 공격에 대한 이 팔레스타인 사람들의 어떤 직접적인 대응, 반격으로 자신들의 로켓 공격을 규정을 지었습니다. In the process, the group presented itself as a protector of Palestinian protesters and worshippers in the city. 이러한 과정에서 이 단체는, 즉 하마스는 present itself as는 자신을 어떤 모습으로 보이게 하다는 말을 protector of Palestinian protesters and worshippers in the city, 팔레스타인 그 시위자들과 또 숭배자들, 그 도시에 있는 뭐 순례자들, 이런 사람들의 보호자로서 자처했다는 말입니다. 그렇게 자신의 모습을 비추게 했다. For Mr. Netanyahu, the destruction of the war and the divisions it creates between the disparate opposition parties currently negotiating a coalition to topple him from power have given him half a chance of remaining in office just days after it seemed like he might finally be on the way out. 네탄야후에게는 이러한 전쟁의 디스트랙션 혼란입니다. 이런 이제 아무래도 이제 전투가 벌어지니까 국내 상황도 좀 혼란스러워지겠죠. 이런 어수선함, 이런 것도 디비전, 분열, 어떤 분열, it creates, 그것이 만들어내는, 여기 그것은 이제 이런 전투입니다. 이 between the disparate opposition party, disparate 하면 뚝뚝 떨어진 이런 말인데 결국은 결이 다른 이런 말입니다. 야당이 여러 있는데 이제 그렇게 결이 같지가 않다는 말입니다. 이런 서로 결이 다른 야당, 어떤 야당? Currently negotiating a coalition to topple him from power. 자, negotiating a coalition, 연립 정부를 지금 협상을 하고 있죠.
뭐 하기 위해 to topple him from power. 여기 힘은 네타냐후입니다. 네타냐후를 권좌에서 내쫓기 위해 연립정부를 협상 중인 이런 그 서로 결이 다른 그런 그 야당이 이제 여러 개 있는데 사실 야당끼리도 굉장히 의견이 다릅니다. 그러나 일단은 뭡니까? 일단은 네타냐후를 내쫓자. 이래서 이제 그 연립정부를 지금 한창 협상을 중입니다. 자, 이런 야당들 간에 그것이 이런 전투가 만들어내고 있는 분열. 자, 이제 전투가 벌어지니까 그 야당들이 원래 서로 달랐는데 이제 서로 다른 목소리가 나온다는 것입니다. 이것이 이제 네타냐후한테는 상당히 유리하죠. 자, 이런 것이 여기까지 이제 주어죠. 디비전스의 주어. 여기 전체 여기까지입니다. 동사가 나오죠. 일단 우리가 독해를 할 때는 뭐 주어 동사를 찾는 게 제일 급선무죠. have given him. 그에게 주었다. have a chance. 이건 50% 가능성입니다. remaining in office. 이거는 이제 총리직을 유지하다는 말이죠. 총리직을 유지할 가능성을 50%를 주었다는 말입니다. Just days after, 불과 며칠 후에죠. It seemed like he might finally be on the way out. on the way out 하면 이건 쫓겨나는 길. 그러니까 그가 드디어는 퇴출될 것 같아 보였던 지 며칠 만에, 불과 며칠 전만 하더라도 이제 이제 곧 쫓겨나는구나. 네타냐후 이제 끝장나는구나 이제 했는데 불과 이래 며칠 만에 전투가 벌어지면서 확 국내 분위기가 지금 바뀌었다는 것이죠. 아무래도 이제 대외적인 전쟁이 벌어지면은 대내적으로는 좀 뭉칠 수밖에 없죠. 그래서 자, 그럼 이제 대충 그림이 나오시죠. 지금 하마스도 지금 팔레스타인 저항 운동의 어떤 주도권을 잡기 위해서 노력하고 있고 네타냐후는 쫓겨나지 않기 위해서 지금 노력하고 있는데 이 둘의 이해관계가 딱 맞아떨어져서 지금 어떻게 보면 양 지도부는 신나게 전쟁을 하고 있을지도 모른다는 것입니다. 물론 이 추측이죠. 뭐 설마 그렇진 않겠죠. 예, 하여튼 자, 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.